السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم وكان سعيكم مشكورا في هذا الشهر المبارك من شهر ربيع الأول ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام. جعله الله تعالى عليكم وعلى الأحباب يا أحباب المصطفى خير الأنام عليه الصلاة والسلام خيرا وبركة إن شاء الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، 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 الصلاة والسلام عليك يا نبي 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 الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. 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 الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وبجاهه العظيم يرحمنا الله. مبارك عليكم هذا المولود، مبارك عليكم هذا المولود جعله الله تعالى عليكم يا أحباب المصطفى خير الأنام عليه الصلاة والسلام خيرا وبركة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجزناكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى. أجزناكم كل ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى. الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يقربكم من الله ما شاء الله. جزاكم الله خير. آمين يا رب. الله يحفظكم ويتولاكم معاكم. آمين. هنيئا لكم. آمين. أحد من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أبغى مرافقتك في الجنة، أبغى معك في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت؟ الصحابة رسول الله تأثروا من هذا الرجل يقول له عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول معك في الجنة. النبي قال ماذا أعددت لها؟ إيش عندك عددت الجنة؟ قالوا يا رسول الله ما عندي كثرة صلاة ولا صيام ولا. قال إيش عندك؟ قالوا عندي حب الله ورسوله. عندي حب الله ورسوله. الصحابة ماذا قالوا النبي؟ قالوا النبي أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. ففرق الصحابة وسجدوا شكر لله تعالى. فأنتم عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم من النبي صلى الله عليه وسلم أوكي إلى الجنة. يعني كل محب أهل البيت يدخل البيت. أنت مع من أحببت. الله يجعلنا من محبين الله ورسوله وأهل بيت رسوله. بل كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نحبه. لا نحط الكرة في قلوبنا على أي إنسان كان مكان. حفظكم. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فقد طلب من أخينا هذا إجازة في هذا السؤال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذرية الحبيب علي بن حسن القطاس من أكابر علماء حضرموت. هذه الصيغة تقرأ ليلة الجمعة ويومها 1000 مرة، وباقي الأيام والليالي من غير عدد. وإذا طلبنا أن انصحت الإجازة عمن أدركنا من شيوخنا وأخذنا الإجازة منهم من حضرموت، يتمسنا على الذكر والعبادة والصلاة على النبي، صحت لنا عن الإجازة عن شيوخنا فقد أجزناهم بذلك. فنسأل الله يتقبل منا ومنهم، يجعلنا مقبولين في كل حين، وتقبل منا صيام القيام والذكر والعبادة والأعمال. وإلى حضرة النبي الفاتحة. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ़ ला रही है। तमाम भाइयों से, तमाम चाहने वालों से गुजारिश है कि महफिल में आएँ, लेकिन बाअदब हो के आएँ। हो सके तो बावज़ू आएँ, सरों को ढांप कर आएँ और खुशबू लगा कर आएँ। ये हमारे खुशबू वाले आका का जिक्र है। खुशबू से अपने आप को मुअत्तर करके आएँ, बावज़ू आएँ, अच्छी अच्छी नीयतों से आएँ और खाली को बनाए। इंशाअल्लाह रब की रहमतों से दामन भर के जाएंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें ये खुशियाँ बार बार नसीब फरमाए। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من رأى وجهك يسعد، يا كريم الوالدين، حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ما رأينا العيسى حنت بالصورة إلا إليك، والغمامة قد أضلت والملا صلوا عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا ما دعا لله داع. وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك، واستجارت يا حبيبي عندك اللابي النفور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. حينما شدوا المحامل وتنادوا للرحيل، جئتهم والدمع سائل، قلت قف لي يا دليل. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليك. وتحمل لرسائل أيها الشوق الجزيل نحو هذيك المنازل في العشايا والبكور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب شكر علينا
ما دعا لله يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. كل من في الكون هام فيك يا باهي الجبين، ولهم فيك غرام واشتياق وحنين. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. في معانيك الأنام قد تبكت هائلين، أنت للرسل الختام، أنت للمولى شكور. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير، فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير. يا نبي سلام عليكم، يا رسول سلام عليكم، يا حبيب سلام عليكم، صلوات الله عليكم. فأغثني وأجرني يا مجير من الصغير، يا غياث. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ മഹനീയമായ മുഹൂർത്തം, ഈ സംഗമം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓൺലൈനിലൂടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ, അതും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ മഹത്വമുള്ള പവിത്രതയുള്ള ഓരോ മുക്കുമൂലകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദരവായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മഹത്വം കൽപ്പിച്ച, പവിത്രത കൽപ്പിച്ച ഇടങ്ങളാണ് മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ ഓരോ മുക്കുമൂലകളിലുമുള്ളത്. അൽഹംദുലില്ലാ, പല മജ്ലിസുകളും ദൈർഘ്യം കാരണം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ആ മജ്ലിസുകളുടെ ദുആയും ആ മജ്ലിസുകളുടെ ഓരോ ഹദിയകളും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ പങ്കെടുത്ത് അവസാനം വരെ വിട്ടുപോകാതെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമ്മാനം തന്നെയാണ്. മനസ്സിൽ ഇഷ്കുണ്ടോ, മനസ്സിൽ മദീനയുണ്ടോ, മനസ്സിൽ ആദരവായ മുത്തുനബിതങ്ങളുണ്ടോ, അവർക്കുള്ളതാണ് ഈ മജ്ലിസ്, അവർക്കുള്ള സമ്മാനമാണ് ഈ മജ്ലിസ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ അൽഹംദുലില്ലാ മജ്ലിസുകൾ നടത്തി, മൗലിദുകൾ ചൊല്ലി, ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഇജാസത്തുകൾ തന്ന് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരമക്കൾ, അതും പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ എന്തു ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഹരമായ സമയവും നിമിഷവും അള്ളാഹു നമുക്ക് മേൽ ഒരുക്കി തന്നത്? നമുക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള ജനങ്ങൾ, ഒരുപാട് മുസ്ലിം ജനതകളുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമുക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അൽഹംദുലില്ലാ,
നമ്മൾ ഒരുപാട് മജ്ലിസുകൾ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ ഇനി 30 വരെയും നടക്കാനിരിക്കുന്ന മജ്ലിസുകളിലെല്ലാം പങ്കെടുത്ത് എല്ലാ മജ്ലിസുകൾക്കും മഹത്വമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ സമ്മാനിക്കപ്പെട്ട ഈ മജ്ലിസിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് ഇത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവരെ ഹൃദയത്തിൽ മുത്തുനബിയെ കാണാനുള്ള എല്ലാവിധ പാത്രങ്ങളും മനോഹരമായ ലോകങ്ങളും ഒരുക്കി നൽകി മുത്തുനബി തങ്ങളെ മനോഹരമായി കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും പങ്കെടുക്കുകയും ഈ മജ്ലിസിനു വേണ്ടി ഓരോരുത്തരിലേക്കും ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഈ മജ്ലിസ് അറിയിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ഓരോ മെമ്പർമാരും കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് മജ്ലിസുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, മറന്നു പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ, കൃത്യസമയത്ത് കാത്തിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനു വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് എടുത്ത അഡ്മിന്മാർ, അതിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാ നേതൃത്വങ്ങളും, അള്ളാഹുവേ, അവർക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബീഉൽ അവ്വൽ 12 ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പോവുകയാണ് റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ മദീനയിലെ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 കഴിഞ്ഞ നിമിഷവും പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മുഹൂർത്തത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിന് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം കാത്തു നിൽക്കുന്ന അഹ്ലുകാരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ 12 പച്ച ഖുബ്ബയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് സലാമുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കിയവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ചെറിയ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്താലും വലിയ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്താലും അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങിയാലും ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്താൻ അതിന് പ്രത്യേകം മാലാഖമാരുണ്ട്, മലായികത്തീങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മുഖരിതമാക്കാനുള്ള, ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള ഒരു കവാടം കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ. പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 കഴിഞ്ഞാൽ 30 വരെയും ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള പ്രചോദനവും സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും നമ്മുടെ മഹല്ല് കേന്ദ്രീകരിച്ചും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഖസീദത്തുൽ ബുർദയും മൗലിദ് ഷരീഫും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായ മഹബ്ബത്തുർ റസൂൽ കൊണ്ട് നിർഗളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുന്ന പരിശുദ്ധ മാസത്തിൽ റബീഉൽ ആഖിറിലേക്ക് കടന്നാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്വലാത്ത് മാഞ്ഞു പോവരുത്, മഹബ്ബത്ത് കുറഞ്ഞു പോവരുത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ നാവ് ചലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക സ്വലാത്ത് കൊണ്ട്. അതിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്കിപ്പോൾ അറിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഫലം തീർച്ചയായിട്ടും ഖബറിലും മഹ്ശറയിലും അറിയും. അന്ന് നാം വേദനിക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സ്വലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ മാറ്റുകയില്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രബോധനങ്ങളും ദഅവത്തുകളിൽ നിന്നും ഞാൻ പിന്മാറുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ മരണം വരെയും നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ പോലും നാളെ ഖബറിടത്തിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ട്? നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര വർഷങ്ങളാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും പാഴായി പോയിരിക്കുന്നത്. ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഖേദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് പരാജയമില്ല. കാരണം എന്തേ? നമ്മൾ ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മുതൽ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ 1500ാമത്തെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ മജ്ലിസോടുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക. എന്താണെന്നാണോ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രണയിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം.
അത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രണയമായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ, അത് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയം, അത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള പ്രണയമാണ്. നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വരദാനമാണ്. അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു കവാടമാണ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹബീബാകണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ വണ്ണവും ആഴവും വലിപ്പവും ഉണ്ടെന്ന് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആനിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവും അവൻ്റെ മാലാകമാരും ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച രൂപം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട കാര്യമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിലെ 56-ാമത്തെ ആയത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? സൂറത്തുൽ അഹ്സാബിലെ 5-6 56-ാമത്തെ ആയത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇന്നല്ലാഹ, നിശ്ചയം ഞാനും, വ മലായികതഹു, എൻ്റെ മാലാകമാരും, യുസല്ലൂന, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, അലൻ നബി, സയ്യിദ്ന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ. അപ്പോൾ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപനം നടന്നു, ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ശക്തമായ താക്കീതാണ്. എല്ലാവരോടും പറയുന്നില്ല റബ്ബ്, ഒരു പ്രത്യേകം ഖൗമിനോട്, ജനതയോടാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ഓ മുസ്ലിമേ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഓ സജ്ജനങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് അല്ലാഹു ഉണർത്തുന്നത്, ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, ഓ മുഅ്മിനേ, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ, ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നു, മലക്കുകൾ ചെല്ലുന്നു, നിങ്ങളും ചെല്ലൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രമാത്രം മാധുര്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അല്ലാഹുവും അവൻ്റെ മാലാകമാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാര്യമാണ്, പ്രകീർത്തനമാണ്, ദിക്റാണ്, സ്വലാത്താണ്. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കണോ? നിങ്ങൾ കൃത്യമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. നമ്മൾ പല വാളുകളിലും പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പല മേഖലകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടാറുണ്ട്. സ്വലാത്ത് എങ്ങനെയും ചെല്ലാം, എവിടിരുന്നും ചെല്ലാം, കിടന്നും ഓടിയും യാത്ര ചെയ്തും പാചകം ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാം. തമാശയിലൂടെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ പോലും കൂലിയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് അതബോടുകൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഒരു മിഅ്റാജ് പോയിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 100 സ്വലാത്ത് എങ്കിലും ചൊല്ലണമെന്ന ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഈ റബീഉൽ അവ്വലോടുകൂടി നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്? ജോലിയുണ്ട്, പല തിരക്കുകളുണ്ട്, മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പറയാം, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകരുത്, നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും, നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാക്കിയ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിലും കഴിഞ്ഞുപോയി. പക്ഷേ ആ വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇന്നോർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും നേടുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയുന്നത്, പല വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും മനസ്സിനെ തളർത്തുന്ന പല പരീക്ഷണങ്ങളും വരും. അതതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും. പക്ഷേ ഓരോ 24 മണിക്കൂറും നമ്മളിൽ നിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന, മലക്കുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. നിസ്കാരങ്ങൾ ഖളാ ആക്കാതെ വഖത്തിന് നിസ്കരിക്കുകയും നല്ല കൃത്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയും മറ്റ് അദ്കാറുകൾ ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസത്തെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞയക്കണം. എന്നതിലുപരി നിങ്ങൾ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണോ, ളുഹാ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണോ, വിത്ർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണോ, അവ്വാബീൻ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണോ, തസ്ബീഹ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരല്പനേരം ശാന്തമായിരിക്കുക. ഒരു ശബ്ദത്തിലേക്കും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതെ, ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാലും നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ, ഫോൺ കോൾ വന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കരുത്. നമ്മൾ ഒരു 2 മിനിറ്റത്തേക്ക്, ഒരു 5 മിനിറ്റത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ശാന്തമായിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് 33 ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, 100 ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇരുത്തം, അതിൽ വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ മനസ്സും
അനങ്ങാതെ ചലിപ്പിക്കാതെ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി അതബോടുകൂടിയിരിക്കുക. ഏതുപോലെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അതബോടുകൂടിയിരിക്കാറില്ലേ, ആ അതബ് ഇവിടെയും നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തല അല്പം താഴ്ത്തി ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ശിരസിനെ താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോൾ ആ സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് കണ്ണുകളിൽ നിന്നും ഓരോ നാരുകളിൽ നിന്നും മുടികളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോകാൻ കാരണമാവട്ടെ. നിങ്ങൾ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാൾ 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 2 സ്വലാത്തോ 3 സ്വലാത്തോ അല്ലെങ്കിൽ 10 സ്വലാത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫലവത്വം മൂല്യവുമുള്ളതായി മാറുക. കാരണം ഓരോ അക്ഷരങ്ങളെയും പറക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത്, ആ സ്വലാത്തിന് വലിയ മഹത്വമുണ്ട്. എല്ലാ സ്വലാത്തിനും മഹത്വമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരും. കാരണം ചെയ്യുന്ന ഏത് കാര്യത്തിനും പയ്യെ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യം, ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുന്നോ, നിങ്ങൾ ഒരു മാസം റമദാൻ മാസം 1 ഖത്മുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മനോഹരം. അവിടെ 5ഉം 10ഉം ഓതണമെന്നൊന്നുമില്ല. 1 ഖത്മ് നിങ്ങൾക്ക് ഓതാൻ കഴിയുമോ അങ്ങനെ ഓതി തീർക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഓത്തിൻ്റെ സ്പീഡുകളും മറ്റും തജ്വീദിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും. തജ്വീദ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ പതുക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 30 ദിവസമാകുമ്പോൾ 3-4 ഖത്മൊക്കെ തീർത്തേക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഓതാൻ അറിയാത്തവർ, അവർക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു മാസം കൊണ്ട് 1 ഖത്മ് തീർക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ 5 ഖത്മിനേക്കാളും പവറാണ്. എന്താണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, തജ്വീദിൽ ഒരു കുറവും വരുത്താതെ മണിക്കേണ്ടടുത്തും ഉച്ചരിക്കേണ്ടടുത്തുമൊക്കെ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഹർക്കത്ത്, അതിൻ്റെ സമയങ്ങളും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് സ്വലാത്തിൻ്റെ കാര്യവും. അത് ഖുർആനും സ്വലാത്തുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ അദബ് പാലിച്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ മൂല്യം കൂടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ധീരമായ പോരാട്ടം, ഉഹദിനെ പോലെയുള്ള യുദ്ധം, ബദർ യുദ്ധം പോലെയുള്ള ഒരു ധീരമായ പോരാട്ടം ഈ 1500-ാമത്തെ ജന്മദിനവുമായി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റബീഉൽ അവ്വൽ കഴിഞ്ഞു പോകും. ഏതെങ്കിലും ഒരു റബീഉൽ അവ്വലിന് എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും പറയാനുള്ള ഒരു അഭിമാനം നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് കാണിക്കണം. എന്താണ് ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിൽ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റിയത്? പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിൽ നേടാൻ പറ്റിയത്, ഈ റബീഉൽ അവ്വലോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഒരു തഹജ്ജുദും മുടക്കുകയില്ല, ഒരു ദുഹായും മുടക്കുകയില്ല, ഒരു വിത്റും മുടക്കുകയില്ല, വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ നോമ്പും മുടക്കുകയില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ ഞാൻ മുടക്കില്ല എന്നല്ല, മുടങ്ങിപ്പോയേക്കാം സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്. അവിടെയും ഒരവസരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുകയാണ്. നിങ്ങൾ ദുഹാ നിസ്കാരം മുടങ്ങാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മുതൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരികയാണ്. നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമായിട്ടും എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് എന്തോ ഒരു തിരക്ക് പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ളുഹർ ബാങ്ക് കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ പിറ്റേ ദിവസം ളുഹാ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അദാ ആയിട്ടുള്ള ളുഹായിനോടൊപ്പം ഖളാ ആയിട്ടൊരു ളുഹാ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും. മാത്രവുമല്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ആദത്തായി നിങ്ങൾ എന്നും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, അതിനൊരു ടൈം ടേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു ലംഘലായിരിക്കും. സ്വലാത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഔറാദുകളുടെ കാര്യത്തിലും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ നമുക്ക് തരുന്ന സ്വലാത്തുകളുണ്ടാകും, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ പലർക്കും പല ഇജാസത്തുകളും ലഭിച്ചവരുണ്ട്. അതൊക്കെ മുടങ്ങാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ടൈം ടേബിൾ വേണം. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തർബിയത്ത് ചെയ്യാൻ അത് നിർബന്ധമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെന്നെങ്കിലും വഅദ് കേൾക്കുമ്പോൾ, മൗലിദുകൾ എവിടെന്നെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം, മൗലിദ് ചൊല്ലണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വലിയ വീമ്പിളക്കും നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പിശാച് തൽക്കാലം മാറി നിൽക്കും. നമ്മുടെ ആ സദസ്സിൻ്റെ വീര്യമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും പോകുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണോ അതിനേക്കാളും അപ്പുറമായിരിക്കും അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ വേണം. നമ്മൾ വഅദ് പരമ്പര കേട്ടു, എൻ്റെ ഈ നസീഹത്ത് കേട്ടപ്പോൾ മാഷാ അല്ലാഹ് എത്ര മനോഹരമായ ക്ലാസ്സാണ്,
1-2 ദിവസം ഫലം ഉണ്ടാകും, പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും കൃത്യമായ ടൈം ടേബിള്. ആ ടൈം ടേബിള് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 4-5 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ വഅദിൻ്റെയും ഈ നസീഹത്തിൻ്റെയും വീര്യം കുറയുമ്പോൾ 2-3 ദിവസം ഖളാ എന്ന് വരും. അപ്പോഴും നമ്മളുടെ കണ്ണ് പോകും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ടൈം ടേബിള്. അത് കാണുമ്പോൾ പടച്ചോനെ, ഞാൻ റബീഉൽ അവ്വൽ മുതൽ ചെയ്തു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് മുടങ്ങിപ്പോയത്. ഇപ്പോൾ 15 ദിവസം എന്നിൽ നിന്നും അകലെയാണ്. ഇനി 15 ദിവസത്തെ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യണം. വാശിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ. ഇബാദത്തും ഷുഗലുമായി അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തുള്ള എല്ലാ അസുഖങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഷർറുകളും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അസൂയകളും എല്ലാം മാറി നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും പാകപ്പെടുത്തി അല്ലാഹ് എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് മുത്തുനബിയിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വലാത്തിനെ മുറുകി പിടിച്ചോ, തീർച്ചയായിട്ടും മുത്തുനബി തങ്ങൾ നമ്മളെ തർബിയത്ത് ചെയ്യും. സ്വലാത്തിലൂടെ മുത്തുനബിയിലൂടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമുക്ക് ചെന്നെത്താൻ കഴിയും. ഇതിനേക്കാളും മനോഹരമായൊരു വഴി നമുക്ക് ഇനി കാണാനില്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമ്മുടെ ജീവിതം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തിലായി കഴിയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നൊരു കാര്യം, ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൽ. കാരണം 100 അല്ല കണക്ക്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 300 എന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കടമയാണ്, അത് നിർബന്ധമായും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, കൊടുത്തു വീട്ടേണ്ടത്. സക്കാത്ത് പോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പോലെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത ഒരു ദിവസമുണ്ടോ, ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നിസ്കാരത്തിലും പല കാര്യങ്ങളിലുമൊക്കെ സ്വലാത്തും സലാമുമൊക്കെ അങ്ങനെ കയറി വരുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിലൂടെ വിജയിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെല്ലാം അറിവ് പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ, നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനിക നേതാക്കന്മാർ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കെല്ലാം ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്ത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വലാത്ത് കൂട്ടായ്മ ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവങ്ങളിലൂടെ പല ദഅവത്തിലൂടെയും സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ശൈലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഴമയിലൂടെയുള്ള ഒരു ഒഴുക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മുത്തുനബി തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കേണ്ട, ആഴത്തിലിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഖിദ്മയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ഞാൻ ഇത്ര ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കുറച്ചു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അതിനെ നമ്മൾ പകരം വീട്ടുക. അങ്ങനെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ തർബിയത്ത് ചെയ്യുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വലാത്ത് എത്ര ചൊല്ലി എന്ന് നിർബന്ധമാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ കണക്കുകൾ എഴുതി വെക്കണം. ഇത്ര സ്വലാത്ത് ഞാൻ ഇന്നലെ ചൊല്ലി, പോരാ, കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ചെല്ലണം, അതിന് സമയം കണ്ടെത്തണം, എന്നിട്ടേ ഞാൻ ഉറങ്ങുള്ളൂ എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ മഗ്രിബ് ഇശാഇൻ്റെ സമയത്ത് ഇടയിൽ ഓരോ ഓടിട്ട വീടിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ നിന്നും കേൾക്കാൻ മധുരമനോഹരമായിട്ടുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ദിക്റുകൾ, വ്യത്യസ്തമായ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും മാഷാ അല്ലാഹ്, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതിനേക്കാളും മനോഹരമായി ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ആരവത്തോടെ വാശിയോടുകൂടി ചൊല്ലുന്നു. മഗ്രിബ് ഇശാഇനിടയിൽ ദിക്റ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിലുമുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് ആ പണ്ട് കാലങ്ങളിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇന്ന് ആരാണുള്ളത്? ഇന്ന് മഗ്രിബിന് ശേഷം മഗ്രിബ് ഇശാഇനിടയിൽ ശാന്തമാണ്. വയോവൃദ്ധരായ ഉപ്പമാർ, കാരണവർമാർ പള്ളിയിൽ നിന്നിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആസ്വദിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ വീടുകളിലും ഈ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റ് സ്വലാത്തുകൾ. അതായിരുന്നു ആ നാടിനും ഓരോ വീടിനും ബറക്കത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് ആ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത നന്മകൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് മൗലിദുകൾ ഓതിയ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്താണ് മൗലിദ്? എന്താണ് പ്രകീർത്തനങ്ങൾ? അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിച്ചവരാണ്. അവരൊക്കെ മുത്തുനബിയെ വല്ലാതെ ഹുബ്ബ് വെച്ച് അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയൊക്കെയാണ് മൗലിദായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത്. അതിങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നമ്മൾ മൗലിദ് ചൊല്ലുമ്പോൾ മൗലിദ് ചൊല്ലിയാൽ അർത്ഥമറിയില്ലെങ്കിലും പ്രതിഫലമുണ്ട്. എന്നാൽ അർത്ഥം കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാഷാ അല്ലാഹ് മുത്തുനബിയോടുള്ള ഹുബ്ബ്
കൂടുകയാണ്. മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയോട് സ്നേഹം കൂടാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ? മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുക, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ യാത്രകൾ പഠിക്കുക, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് തിരുസുന്നത്തിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ. ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലോടുകൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തെ വിശ്രമം കൊടുക്കാതെ നമ്മളെ കടപ്പാടുമൊക്കെ നിർവഹിച്ച് തിരുസുന്നത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരണം. അതിൽ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ഭർത്താവ്. കരളിൻ്റെ കൃഷ്ണമായ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ ഖുദുമ ചെയ്യണം, അവരുടെ എങ്ങനെ പൊരുത്തം കിട്ടണം, അവർക്ക് വേണ്ടി ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നമ്മൾ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തിനെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച്, ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. മക്കളെ കാര്യത്തിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ സമീപനം എങ്ങനായിരുന്നു, അതെല്ലാം പഠിച്ച് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്നുള്ള ഈ നസീഹ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലാക്കി നാളെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവേ ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. വീണ്ടും ഞാൻ സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് സ്വലാത്ത് തന്നെയാണ്. സ്വലാത്തു അലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വലാത്ത് ഏതാണെങ്കിലും അതിന് മഹത്വമുണ്ട്, അതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ മഹത്വങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. അതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ചൊല്ലി വരുന്ന സ്വലാത്താണ്. അതുകൂടാതെ പല സ്വലാത്തുകളുമുണ്ട്. പലർക്കും ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ഇജാസത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് കണക്കുകളുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവേണ്ടതില്ല. വലിയ നാരിയത്തു സ്വലാത്ത് പോലെ, ഇബ്രാഹിം അസ്വലാത്ത് പോലെയുള്ള സ്വലാത്തുകളൊക്കെ പലരിൽ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അതത് വലിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവിനെ നോക്കണം, നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കണം, നമ്മുടെ വീട് ചുറ്റുപാടൊക്കെ നോക്കണം. ഇതും കൂടി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. വെറും ഇബാദത്തിൽ മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് അതുമാത്രം പോരാ, ജീവിതം എല്ലാം ചിട്ടയുള്ളതായിരിക്കണം. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റൗളത്തു മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന നിലനിൽക്കുന്ന ആ മസ്ജിദിലേക്ക് കടന്നു വരികയും സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അഹ്ലു സുഫ എന്ന് പറയുന്ന ആ കെട്ടിൽ കുറേ പാവങ്ങളിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതുപോലെ ഓരോ പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട തൂണുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തർത്തീബാക്കിയിട്ടുള്ള തൂണുകളിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. മുത്തുനബി തങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച്, വന്നവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു കൊടുത്ത്, രോഗങ്ങളുണ്ടോ ഷിഫയാക്കി കൊടുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അദ്കാറുകളോ ഇജാസത്തോ ചോദിച്ചു വരുന്നവർക്ക് സ്വലാത്തുകളും മറ്റു മൗലിദുകളും ഒക്കെ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തുനബി തങ്ങൾ വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ആടിൻ്റെ പാലുകൾ കറന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിലൊക്കെ വേണ്ടതുപോലുള്ള സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് മസ്ജിദുൽ ഖുബാഇൻ്റെ തീരത്തേക്ക് ഒരു യാത്രയാണ് പോകുന്നത്. കച്ചവട സംഘങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇടപഴകലും അവർക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണം, ഏതാണ് അതിൻ്റെ രൂപം, എല്ലാം സ്വഹാബകൾ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലുള്ളവരെല്ലാം അതെല്ലാം നോക്കിയും കണ്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നെടുംതൂണുകളായിട്ടുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജീവിത ചിട്ട. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വെറും സ്വലാത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടിയാൽ മാത്രം പോരാ. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ച് ക്ഷീണിതനായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് മലക്കുകൾ നമ്മളെ നോക്കി സന്തോഷിക്കുക. അല്ലാതെ സുഖസുന്ദരമായി ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല, വിയർത്തൊലിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഒരു അസ്വസ്ഥതകൾ. ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയും ക്ഷീണങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ലല്ലോ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ പടച്ചവനെ നീ എൻ്റെ രോഗം മാറ്റിത്തരണേ അല്ല, എൻ്റെ പ്രയാസം മാറ്റിത്തരണേ അല്ല, എനിക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യ, സഹിക്കാൻ വയ്യ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊരു ആസ്വാദനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ രോഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സുഖമാണ്. നമുക്ക് ദുഃഖമാണെങ്കിൽ പടച്ചവൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നു, മലക്കുകൾ കാണുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല ചിട്ടയാക്കി എന്തു വന്നാലും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി തൃപ്തിപ്പെട്ട് ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മളെല്ലാം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പോവുക. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ സമയങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വഴികളും തേടിപ്പോകരുത്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരാൻ നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമാണ്. പല കാര്യങ്ങൾക്കും അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നവരുണ്ട്, അഡിക്ഷനായി പോകുന്നവരുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ വരും, അതിലിങ്ങനെ അഡിക്ഷനായി പോകുന്നവരുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു 10-15 ദിവസം മാറി നിന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കതിൽ നിന്ന് അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും.
അതുപോലെ തന്നെ സീരിയലിനും സിനിമയ്ക്കും അഡിക്റ്റായി പോകുന്നവരുണ്ട്. അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താവില്ല, സമാധാനം വരില്ല. അതൊരു ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു മരീളാണ്, അതൊരു രോഗമാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു മജ്‌ലിസോടുകൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും, എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ കൊല്ലുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും നമ്മൾ പല ദിവസങ്ങളും പല മാസങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് റമദാൻ പോലുള്ള മാസങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അതിനൊക്കെ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപകാരമുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. പടച്ചവനെ, നീ എനിക്ക് ഹൈറ് മാത്രം തരണം അല്ലാ, എന്നെ നീ ഷെറിലേക്ക് അടുപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സമയങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കവാടങ്ങളും നീ തുറന്നു തരല്ലേ അല്ലാ. എൻ്റെ ഹൃദയം നിൻ്റെ കരങ്ങളിലാക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പടച്ചവനെ മുമ്പിൽ ഖേദിച്ച് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നു മുതൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്ത് അത് എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നത് അതൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പലർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന കൈ, അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന പേന, അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന പേപ്പർ, അതിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, മുത്തുനബീൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 1 എന്നിട്ടാൽ അതിന് കൂലിയുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പേജ് മറിച്ചാൽ ആ മറിച്ചതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്, എഴുതിയതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വലാത്ത് കൂട്ടായ്മ എന്ന പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരുടെ പേരെഴുതി വെക്കുന്നു, അവരുടെ നാടെഴുതി വെക്കുന്നു, അവർ ഏത് വർഷം വന്നു, ഏത് മാസം വന്നു. അവരുടെ മെമ്പർമാരാരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ ഭർത്താവിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോ മക്കളോ മരണപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് മജ്‌ലിസ് നടത്താൻ വേണ്ടി, ആണ്ട് നടത്താൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ രേഖകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എത്രയാണ് എഴുതി മറിക്കുന്നത്. ആ എഴുത്തിൻ്റെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും പ്രതിഫലമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഖൈറിന് വേണ്ടിയാണ് എഴുതുന്നത്. ഏതുപോലെ നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിനും പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പോയാൽ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ വരുന്നതും സുന്നത്താണെന്ന് മുത്തുനബി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഓരോ ചുവടുവെപ്പിനും കൂലിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിനും ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നില്ല, സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നില്ല. സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാതെ, ദിക്ർ ചൊല്ലാതെ ചുവടുവെപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പ്രതിഫലമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? നമ്മൾ പോകുന്നത് പള്ളിയിലേക്കാണ്, നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി സുജൂദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിന് പ്രതിഫലമുള്ളതുപോലെയാണ് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനും അത് എഴുതി വെക്കുന്ന കാര്യത്തിനുമൊക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത്. എന്തിനാണ് കണക്കെഴുതേണ്ട ആവശ്യം? അല്ലാതെ ചൊല്ലിക്കൂടെ? ചൊല്ലാം, അങ്ങനെയും ചൊല്ലിയാൽ പ്രതിഫലമാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈമാൻ കുറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ ഒന്ന് തസ്കിയത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. മടിയാണ് നമുക്ക്, പിശാചാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, കഴിഞ്ഞ മുഹറം മാസത്തിൽ 30 ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി? അതെനിക്കറിയില്ല. സഫർ മാസത്തിൽ എത്ര ചൊല്ലി? അതെനിക്കറിയില്ല. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി? അതും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥയാവരുത്. അതിനു പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്താണ്? ഞാൻ ജനുവരിയിൽ എത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി? ഞാൻ ജനുവരിയിൽ 5000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി. ഒരു ദിവസം എത്ര ചൊല്ലിയാലാണ് 5000 ആകുന്നത്? നോക്കണം. അപ്പോൾ മുഹറം മാസത്തിൽ ഞാൻ 5000 ചൊല്ലിയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 1000 സ്വലാത്ത് അധികം ചൊല്ലും സഫർ മാസത്തിൽ. അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കണ്ടേ? ഇതിനൊന്നും വലിയ സമയങ്ങളില്ല. മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെന്താ? ചിലർ പറയും എന്നും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന്. കഴിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. എന്നാൽ കഴിയുന്നവരെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയാം, അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങളും എനിക്കറിയാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം, കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് കൊള്ളാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്താണ്? ചിലർ സ്വലാത്ത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? 365 ദിവസവും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും. എങ്ങനെ? മുഹറം 1 ചൊല്ലിയാൽ 2 1നേക്കാൾ 10 സ്വലാത്ത് അധികം ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇനി ഏതെങ്കിലും ദിവസം മുഹറം മാസത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചൊല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം എക്സ്ട്രാ ചൊല്ലി ആ ദിവസത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട്, അല്ലാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, അന്നത്തെ ദിവസത്തിലേക്കുള്ളത് ചൊല്ലൂല. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മുഹറം മാസം മുഴുവൻ ദിവസവും ചൊല്ലിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും. അത് ഖളാ ആണെങ്കിൽ പോലും. കാരണം സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നും ഇരുന്നും ഒക്കെ ചൊല്ലും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും ഞാൻ ഒരു മാസം എത്ര ചൊല്ലിയെന്ന് ഒരു ധാരണ നമുക്കില്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഈമാൻ കുറവുണ്ടാകും. നേരെ മറിച്ചോ, ഒരു മാസം ഞാൻ 10000 ചൊല്ലിയോ, മാഷാ അല്ലാഹ്, എൻ്റെ നാവ് എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള നാവാണ്, എൻ്റെ കൗണ്ടർ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കൗണ്ടർ ഞെക്കുമ്പോൾ ആ തള്ളവിരൽ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുകയാണ് അല്ലേ?
അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല കാര്യമിരിക്കുന്നത്. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയെന്ന് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം 2024 ഞാൻ 1,00,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയെങ്കിൽ 2025 ആകുമ്പോൾ ഞാൻ 1,50,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമെന്ന തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് 2,00,000-ലേക്കെങ്കിലും എത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വാശി പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വലാത്ത് എഴുതി വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെ സ്വലാത്ത് എഴുതി വെക്കാനുള്ള കലണ്ടർ, ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഡയറി ഇറക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ പണിപ്പുരയിലാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് 2026 ജനുവരി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വലാത്തുകൾ ഇതുപോലെ എഴുതി തുടങ്ങണം. എഴുതി തുടങ്ങി നമുക്ക് എഴുതി ഭംഗിയാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയിപ്പിക്കണം. ഈ ഒരു തീരുമാനം ചിലപ്പോൾ 100 പേര് റെഡിയായിരിക്കും. 1000 പേര് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 100 പേരെന്തായിരിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് ഡയറി വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാനുണ്ടാവും. അത് മതി വിജയം. ഇനി 100 വേണ്ട, ഒരു 10 പേര് ഈ നിലപാടെടുത്താലോ അതും വിജയമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ 10 പേരെ കൂട്ടത്തിലോ 100 പേരെ കൂട്ടത്തിലോ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനിയും കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് മഹത്വം പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വലിയൊരു മജ്‌ലിസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. മറ്റൊരു സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ചെറിയൊരു ദുആയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ മജ്‌ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ നമ്മൾ നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മധുരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു, ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ പരസ്യമായിട്ടോ വീഡിയോ എടുപ്പോ ഫോട്ടോ എടുപ്പോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, മുത്തുനബി കാണുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വർഷങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അതിനുള്ള അവസരമാണ്. ആരോടും ചോദിച്ചൊന്നും വരില്ല. ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എനിക്കും എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു വിഹിതം അവിടെ എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നവർക്ക് സ്വാഗതം. അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന പരിപാടികൾ അന്നുമില്ല, ഇന്നുമില്ല, ഇനി അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല. കാരണം ഇത് ഒരു പഴമയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. പേരും പ്രശസ്തി ഉണ്ടാക്കാനല്ല, നമുക്ക് ഖൈറ്, ഏറ്റവും വലിയ ഖൈറ് ചെയ്യണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിൽ. എന്നാലല്ലേ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മഹത്വവും ഇജാബത്തും മലക്കുൽ ആമീനും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാവങ്ങളിൽ പാവങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധ മദീന നിവാസിയായ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരെ ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിൽ അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വതക്കയായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാ വർഷങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ മദീനയിലെ കുട്ടികൾക്ക്, ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾക്ക് നല്ല മധുരങ്ങൾ നൽകി മുത്തുനബിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ വിനീതന ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും അവസരങ്ങൾ നൽകാറുണ്ട്. ആ അവസരം ഇത്തവണയും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതമെന്ന് ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് പല വിഷയങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കും. പല വിഷയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാവങ്ങളായ ആൾക്കാരും ഉൾപ്പെടും. അതുപോലെ തന്നെ വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഒന്ന് മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ അവർ തസ്ബീഹ് മാലയിൽ നോക്കി, അവർ ഖുർആൻ നോക്കി കഴിയുന്ന വയോവൃദ്ധരായ ഉപ്പമാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ ഇവിടെ മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോലീസുകളുടെ പിടികൾ കൊടുക്കാതെ പാസ്പോർട്ട് പോലും അവരില്ല. വയോവൃദ്ധരായ സുഡാനികളും ഹബഷുകളുമായ ഒരുപാട് പാവങ്ങളുണ്ട്. അതോടൊപ്പം സാധുക്കളായ പൂച്ചകൾ, മദീനയിലെ പൂച്ചകൾ, മുത്തുനബിയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് മുത്തുനബിയെ വിട്ടുപോകാതെ കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പൂച്ചകൾ, പ്രാവുകൾ, എല്ലാവർക്കും നമ്മളിൽ നിന്നുമുള്ളൊരു ഹദിയ എത്തിച്ചേരും. അതുപോലെ തന്നെ മധുരവും കൊടുക്കും. ഇന്നതിലേക്കൊന്നൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ചെയ്യണം. അതുപോലെ റമദാനിലും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതൊന്നും ചോദിച്ചു വരികയില്ല. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കവാടം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉപകാരമാണ്. ഈ വിനീതനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ചെയ്ത് മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമെല്ലാം കിട്ടാൻ തൗഫീഖിനെ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കുക. ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ ആണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ രോഗം ശമനം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ ജന്മദിനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു ബറക്കത്തുണ്ടാകണം, ആലിമാകണം, എന്തുദ്ദേശം വെച്ചും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ച നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ സൗകര്യപ്പെടുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ദുആരക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പടച്ചവൻ നമുക്ക് അവസരം തന്നുകൊണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യുക. ഈ ഖിദ്മ കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വിജയിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതും മദീന മുനവറയിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിൽ
നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് വെച്ചാൽ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. അത് ഇവിടെയുള്ളവരും പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചാൽ അവർക്ക് ഗുണമാണ്, ഗവൺമെൻറ്റിന്. പക്ഷേ അവർ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും മഹത്താണ്. കാരണം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ബറക്കത്തുള്ള സമ്പത്താണ്. ഇവിടെ കൂടുതലും വന്ന് വെക്കുന്നത് വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാർ, അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഖുർആനുകളാണ് ഇന്ന് ഹറമിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഖുർആൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബറക്കത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ധാരാളം ഖുർആനുകൾ പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് വെക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഖുർആൻ മുത്തുനബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു നെയ്യത്തും വെക്കാതെ എൻ്റെ മുത്തുനബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ദുആ വസിയത്തും ഇല്ലാതെ ചെയ്ത അപൂർവം ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടവും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും അവർക്ക് നൽകണം യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അവരൊരു കാര്യങ്ങളും പറയാതെ ചെയ്തു. അള്ളാഹുവേ, മുത്തുനബിയോടുള്ള മഹബത്ത് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. കുറഞ്ഞ ഖുർആനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പലരുടെയും സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭമാണ്, ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ കഴിയുന്നില്ല. അള്ളാഹു അവർക്കും അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നൽകണം റഹ്മാൻ. ഖുർആൻ വെക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുമുണ്ട് പല ഉദ്ദേശങ്ങളും പറഞ്ഞ്. അള്ളാഹുവെ അവർക്കും അതിൻ്റെ ബറക്കത്തിനെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ബിഹഖിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദീൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരമകനായ ഷെയ്ഖ് സയ്യിദ് സബാഹുദ്ദീൻ റിഫായി തങ്ങളുടെ റിഫായി ഷെയ്ഖിൻ്റെ 16ാമത്തെ പൗത്രൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മ വഴി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ 18ാമത്തെ പൗത്രനായിട്ടുള്ള മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സബാഹ് റിഫായി തങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി മുത്തുനബിയോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുത്തുനബി നമുക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശകരായിട്ട് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതും റെക്കോർഡിൽ വരാത്തതുണ്ട്. കാരണം ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം സന്ദർഭങ്ങളും കൊണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ. രോഗിയാണ്, വിഷമത്തിലാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തവും തിരുനോട്ടവും മഹാനവറുകൾക്ക് നൽകട്ടെ. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാനവറുകൾ ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ മക്കയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. മഖ്ബൂലും മർലിയുമായ ഉംറ ചെയ്യാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, അവരുടെയൊക്കെ നാവ് പൊന്നാണ്. അള്ളാഹുവെ, അവരുടെയൊക്കെ വാക്കുകൾ മാധുര്യമുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞാണല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞാണല്ലോ ദുആ ചെയ്തത്. അള്ളാഹുവെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അൽ ബറക്ക അൽ മദീന. അവിടുത്തെ അൽ മുബാറക്കും മറ്റു ആസാറുകളുടെ മിസാലുമൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു കവാടമാണല്ലോ അൽ ബറക്ക അൽ മദീന. അത് നാമീകരണം ചെയ്തതും ഷെയ്ഖ് സബാഹ് റിഫായി തങ്ങളാണ്. ഞാൻ മുത്തുനബി ഉപ്പാപ്പയായ മുത്തുനബീനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അൽ ബറക്ക ബറക്കത്തും മിനല്ലാഹി സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ തന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അത്രയും മുത്തുനബിയുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പം സ്ഥാപിച്ച മഹാൽ വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു ആത്മീയ നേതൃത്വമായുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബ് ഉമർ ഹഫീൽ തങ്ങൾ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട 2 സയ്യിദന്മാരാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു തന്നതും ഇജാസത്ത് തന്നതുമൊക്കെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ലോകം മുഴുവനും മദ്ഹ് കൊണ്ട് ഉറുദു നഅ്തുകൊണ്ട് മനോഹരമാക്കിയ മൗലാന ഉവൈസ് റസാഖ് ഖാദിരി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദുആ ചെയ്ത മഹാനാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണം റഹ്മാനെ, ഹിമ്മത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ബിഹഖിൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങനെ പലരും നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഹംദ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാന മുഹമ്മദ്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാനും ഖൽബ് ശുദ്ധിയാകാനും രോഗങ്ങൾ ശിഫയാകാനും മുത്തുനബിയെ കാണാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മഖബൂലും മർലിയുമായ ഉംറ ചെയ്യാനും മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവും ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും മദീനയുമായി എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാനും തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ.
അള്ളാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ ആമീൻ പറയുന്നവർ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നതു മുതൽ ചൊല്ലിയ എല്ലാ സ്വലാത്തുകളും പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ അള്ളാഹുവേ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കുന്നു. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദനാ യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ ഖൈറ ഖൽഖില്ലാ. ഓരോ സ്വലാത്തുകളും നേരിട്ട് കബൂലാക്കണം യാ ഹബീബല്ലാഹ്. ഒരു അഹ്ലു ബൈത്തായ സയ്യിദ് 6 ലക്ഷത്തിൽ പരം ഫാത്തിമിയ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം യാ ഹബീബല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മദീനയിൽ ഒരു വീട് ആ സയ്യിദ് അവർക്ക് നൽകണം യാ ഹബീബല്ലാ. മദീനയെ സ്നേഹിച്ച് അല്ലാഹുവേ ആ മദീനയോടുള്ള സ്നേഹം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് അഹ്ലു ബൈത്ത് ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസ് വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ. സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്തെടുക്കുന്ന അഡ്മിന്മാർ, ക്യാപ്റ്റന്മാർ, ലീഡർമാർ, അതിൻ്റെ മുകളിലുമുള്ള നേതൃത്വങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഇതിനെല്ലാം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന അഹ്ലു ബൈത്തുകളും അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവർക്കും, സാധാരണക്കാർക്കും അഹ്ലു ബൈത്തിനും എല്ലാം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണിയായ ഫാത്തിമ സമിയ അൽ ഹാദിയ അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവർ നൽകുന്ന ഇൽമിലും തർബിയത്തിലും ക്ലാസ്സിലും നസീഹത്തിലും ഖുർആനിൻ്റെ ക്ലാസ്സും തജ്വീദിൻ്റെ ക്ലാസ്സും ഹിഫ്ളുൽ ഖുർആനും കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന തർബിയത്തും അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ തർബിയത്തും എല്ലാം മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ പൊരുത്തമുള്ള ഒരുപാട് ഉമ്മമാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ, സഹോദരിമാരെ വാർത്തെടുക്കാൻ, കുഞ്ഞിളം പ്രായമുള്ള മക്കളുടെ ഖൽബിലേക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തും മൗലിദുകളും ഇട്ട് ജീവിതം നല്ല മനോഹരമാക്കാൻ അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. അവരുടെ കരങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. നാവിന് നീ ആസർ നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ, സ്ത്രീകളിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ തന്നെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ദഅവത്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹുവേ എത്ര മനോഹരമായ കാര്യമാണ്. ഹബീബ് ഉമർ ഹഫീദ് തങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലാഹുവേ നീ അവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മുത്തുനബിയോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഷെയ്ഖ് സ്വബാഹി റിഫായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ ചെയ്യും മുത്തുനബിയിലേക്ക്. ഉപ്പാപ്പയോട് ഞാൻ പറയാമെന്ന് ഈ റബീഉൽ അവ്വലിന് വാക്ക് തന്ന സന്തോഷം വല്ലാതെയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഈ കൂട്ടായ്മ അത്ര മനോഹരമായിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന അഹ്ലുബൈത്തുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പേരമക്കളെ എങ്ങനെയാകണമെന്നും അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പയായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം റഹ്മാനെ. ഹറാമിൽ നിന്നും കറാഹത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുനിന്ന് അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിതം വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന തൗഫീഖിൻ്റെ അഹ്ലുകാര കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, സുന്നത്തിൻ്റെ നിർബന്ധിതരായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളെ പൊരുത്തമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ല. വഴിതെറ്റുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല. ഓർമ്മശക്തി നൽകണേ അല്ല. കൂർമ്മ ബുദ്ധി നൽകണേ അല്ല. ജോലിയിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കൾ നൽകണേ അല്ല. കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുടെ കടങ്ങൾ മാറ്റണേ അല്ല. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അല്ല. കൈകാൽ വേദന, മുട്ടുവേദന, നെഞ്ചുവേദന, വയറുവേദന, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാനല്ലാതെ അതിൻ്റെ വേദന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെയൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കാണ് അതിൻ്റെ വേദന അറിയുക. കൈകാല് വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഓടുന്ന വേദന അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. പടച്ചവനെ, എല്ലാ ഭാഷയും അറിയുന്ന മലക്കാണല്ലോ ആമീൻ പറയുന്നത്. അവരാണ് രോഗം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം സുഖപ്പെടുത്താനും രോഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുമുള്ളത്. അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. എല്ലാ രോഗങ്ങളും, ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോൽ കാഴ്ച ശക്തി കുറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ പലരും വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം നൽകണേ അല്ല. പടച്ചവനെ, ബ്ലീഡിങ്, ഗർഭാശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണിയായ പലർക്കും ബ്ലീഡിങ് കാരണം വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ല. ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ട്
എന്നിട്ട് പറയാതെ തന്നെ അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്ക് മധുരം കൊടുക്കാനും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന നീയത്തോടുകൂടി വലിയ തുകകൾ തന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ മദീനയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരുപാട് നന്മകൾ റഹ്മാനെ ഇടം കയ്യറിയാതെ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ റമളാനിലും പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വിരലിലെണ്ണാകുന്ന 40ഓളം 50ഓളം വരുന്ന ചില മുഹിബ്ബീങ്ങളും മുഹിബ്ബാത്തുകളും എല്ലാ മാസവും ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ അവർ പ്രതിമാസം മുടങ്ങാതെ മദീന നിവാസികൾക്കെന്നു വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവിൽ നിന്നും റഹ്മാനെ അവരുടെ പൊരുത്തത്തോടെ തരുന്ന ഹദിയകൾ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അവർക്ക് അഹ്ലുസ്സഫക്കാർ എന്ന പേരാണ് നൽകിയത്. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് സമ്പത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇതൊക്കെയാണ് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഖിറത്തിലുള്ളത്. അല്ലാഹുവേ, കുറേ സമ്പാദിച്ചാൽ ആ സമ്പാദ്യം ഞങ്ങളിവിടെ എല്ലാം ഇട്ടേച്ച് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നാളെ ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യമാണ് പരിശുദ്ധ മക്കയിൽ നിന്നും മദീനയിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അല്ലാഹുവേ, അവരെല്ലാം നിക്കടത്തിൽ നിന്നും കരകയറ്റണം റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹുവേ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇതിൽ അഹ്ലുസുഫയിൽ ചേരാൻ വലിയ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. അതിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റാൻ ശ്രമിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും അവർ മാറിയിട്ടില്ല. തരുന്നത് ചെറിയ തുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ കോടികളുടെ മൂല്യമാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഒഴിവാക്കരുത്. ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒരു ദുആ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അവസ്ഥകൾ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കും ഈ മാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ തരണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറുതാണ്, എന്നാലും മുത്തുനബി തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തർ ആഗ്രഹം പറയുമ്പോൾ പടച്ചവനെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നീ നടത്തണം റഹ്മാനെ, നടപ്പിലാക്കണേ അല്ലാ. അത്രമേൽ നിൻ്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും അവരുടെ ജോലിയിലും അവരുടെ സമ്പത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ ചെയ്യുന്നവനെ നീ നോക്കരുത് റഹ്മാനെ. ദുആ ചെയ്യുന്നത് ഹറമിൽ നിന്നാണ്. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ഹറമിലാണ്. കണ്ണുള്ളവർക്ക് ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവർക്ക് കാണാം, മുഴുവനും പ്രകാശം മാത്രമാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങളെ കണ്ണിനെ മറയിട്ടത് കൊണ്ട് ഈമാനും കുറവാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. കിടന്നുറങ്ങിയാൽ എഴുന്നേക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പോടുകൂടി അല്ലാഹുവേ തൗബ ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പാപികളാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈമാനുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ, തഖ്വയുള്ളവരാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രചോദനം കൊണ്ട് എത്രയോ ഉമ്മമാർ ഖുർആൻ മനഃപാഠമാക്കുന്നവരുണ്ട്, സഹോദരികളുണ്ട്, കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രചോദനം കൊണ്ട് ഹദീസുകൾ മനഃപാഠമാക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ തജ്വീദ് പഠിച്ച് ഖുർആനിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനെല്ലാം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി അല്ലാഹുവേ ഫാത്തിമ സമിയ അൽ ഹദിയ അല്ലാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കണ്ണേറിൽ നിന്നും എല്ലാ ബലാ മുസീബത്തിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഇനിയും ദഅവത്ത് ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ചില പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും. ആ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും റബ്ബെ ക്ഷമയോടുകൂടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് റഹ്മാനെ. പലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സപ്പോർട്ട് കിട്ടാതെ വന്നാലും ഈമാനോടുകൂടി മുന്നേറുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. വലിയ പ്രൗഢിയോ പ്രശസ്തിയോ ഒന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ പുച്ഛമായി തോന്നുന്നവരും ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ളവരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ റബ്ബേ നിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പരീക്ഷണമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിനും മഹബ്ബത്തുർ റസൂലിനും ഖിദ്മ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പ്രതിസന്ധികൾ സഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം നീ ഹിമ്മത്ത് നൽകി സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. എന്തിനും വേട്ടയാടുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അത്തരം റബ്ബേ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പരാജിതരിലും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം, എൻ്റെ ഒരു നസീഹത്ത്, നീ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പരാജയം ഏതുപോലെ ബദർ യുദ്ധം, ഉഹദ് യുദ്ധം പോലെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടാകും. അവിടെയെല്ലാം മുത്തുനബി തങ്ങൾ പടയോട്ടം നടത്തിയത് നമ്മൾക്ക് പാഠമാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ധീരതയോടുകൂടി ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ധീരതയോടുകൂടി ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിജയം കാണിക്കലാണ് ഏതൊരു സത്യവിശ്വാസിക്കും വേണ്ടത്. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഖൈറുകൾ ചെയ്ത് നന്മകൾ ചെയ്ത് റബ്ബെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ
അല്ലോ. പടച്ചവനെ, ഇഖാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഫീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിസന്ധിയിൽ കഴിയുന്നവർക്കെല്ലാം നീ ഫതഹ് നൽകണേ അല്ല. ജയിലിൽ കഴിയുന്നവർ അള്ളാഹുവെ മോചിതനായ സന്തോഷം അറിയിച്ചവരുണ്ട്. പലരും മോചിതരാവാതെ കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. ദുആഇൻ്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് റബ്ബെ പല ഹൈറാത്തുകളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നന്മകൾ ചെയ്ത് റബ്ബെ പലർക്കും ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഫതഹ് ഉണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നീ കാരണമാക്കണേ അല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ആമീൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പല ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് ഖബറിലാണ്. ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് ആ ഉമ്മമാരുടെ ഖബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ. നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മദീനയിൽ നടക്കുന്ന മജ്‌ലിസ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടാൽ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. പിന്നെ മറന്നുപോയാൽ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കൃത്യം 9 മണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8:55 വന്ന് കാത്തിരുന്ന് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പയറിങ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ച് തന്നെ കേട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മജ്‌ലിസിൻ്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്നവരായി മാറണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഖൈറ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല സമയത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം ഹബീബായ മുത്തനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുള്ളവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിലേക്ക് നിൻ്റെ സന്തോഷം എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ആരംഭപൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ മീലാദ് വന്നെത്തി, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി. വഹല്ലിൽ മൗലിദി ഖുർറത്തിൽ ഐനൈനി അഷ്റഫി ഖൽഖില്ലാഹ് അഹ്മദ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. وهل القبة الخضراء قبة سيد الكونين أفضل قرة العينين. ما الجوى من جوى مرتاح المشتاق حب ثقلين أجمل خير الفريقين. ആരംഭപൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ മീലാദ് വന്നെത്തി, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി. ത്വാഹ വയാസീൻ വഹമീം നബിയൂന ഉൻസുൽ ഗരീബീന അബിയള മൗല സ്വാലിഹീന. صلي وسلم عليه يا ربنا أزكى الصلاة الله أدوم نحمد يا الله. ആരംഭപൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ മീലാദ് വന്നെത്തി, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി. حبا وشوقا يا رحمة العالمين جئناك صلى الله عليك سلم نور الله. نرجو السعادة محو الشقوات يا خير رسول الله عليك دائما صلى الله. ആരംഭപൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ മീലാദ് വന്നെത്തി, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി. يا ربي سلمنا بحق سيدنا طه رسول الله أشرف الخلق رسول الله. ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് നബിയുടെ മീലാദ് വന്നെത്തി, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി. ആമീൻ 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 യാ റബ്ബനാ റബ്ബൽ ആലമീന സിദ് ലനാ ഹുബ്ബനാ ഇലൈഹി യാ
زد لنا حبنا إليه يا زد لنا حبنا إليه يا ربنا آتينا ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ മീലാദ് വന്നെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ മീലാദ് വന്നെത്തി ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വന്നെത്തി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين Picture, video, मुसीबत हो जाएगा।